بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ہوں اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43ویں آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام میرا ذکر کرو. وَالَّذِي يُصَلِّي، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وَمَلَائِكَتُهُ اس کے فرشتے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور تمہارا پروردگار تمہارے لیے مومنین کے لیے بہت زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 جون 2017، 20 رمضان 1438 ہجری. آج تیسرا جمعہ آ گیا رحمانی بھائی. جی الحمدللہ. وقت دیکھیے کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. آج رمضان کا جب پہلا جمعہ آیا تھا تب بھی ہم یہ حیران تھے، آج تیسرا جمعہ آ گیا. بالکل ایسے ہی وقت کیسے تیزی سے گزر رہا ہے. عشر مغفرت کا آخری دن بھی آ گیا. آخری دن بھی آ گیا، آخری دن. لیکن یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. اتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا. اور یہ تسبیح جو ہے بچپن سے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ ظاہر سب بہنیں وغیرہ بابیاں پڑھتی ہیں، تو ضرور کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ وہ ہے جس میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اس رمضان میں اگر کسی کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، کبھی بھی گرمی لگتی ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اللہم اجرنا من النار، تو اس کی گرمی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. اچھا گرمی جو ہے اس کا بھی علاج ہے. جی یہ جو ابھی گرمیاں ہو رہی ہیں بہت سارے علاقوں میں بہت گرمی ہے، تو یہ جو آپ نے بتایا وہ اس کی کثرت کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس سے گرمی تو ہوگی مگر گرمی محسوس نہیں ہوگی. تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات. جس نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، میں آج ہی سوچتی ہوں اللہ پاک ہم تو دعا بھی نہیں صحیح طریقے سے کر سکے، ہم تو تیری عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. فتح مکہ کے حوالے سے مختلف کتابوں میں آج کے دن کا ضرور منشن کیا گیا ہے. 20 رمضان تاریخ کے اندر بھی ہے، کچھ میں 17 بھی ہے، کچھ میں 20 بھی ہے، 20 میں ہے، کس میں کچھ ہے. لیکن فتح مکہ اتنا بڑا واقعہ. عشر مغفرت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. خواتین و حضرات، اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیے، میں بھی اور آپ بھی. بات عجیب ہے پر حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب خدا سے ڈرنے لگتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے. گناہ ترک کرنے میں کبھی دیر نہ کرو،
کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت پہلے سے دی تھی۔ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 اسلامی فوج تھی۔ اہل مکہ نے اسلامی لشکر کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچپن سے اسکولوں میں پڑھایا گیا ہے، یہ وہ جملہ آقا کا، یہ وہ جملہ کہ میں آج تک نہیں بھول پائی ہوں۔ اور جب کبھی میں نے وقت میں میں نے کبھی بھی دیکھا، جیسے کہ حضرت علی کے جو قول ہیں وہ واقعی ٹائم لیس ہیں، تو جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی ان کا کہا ہوا حدیث ہوتی ہے، تو کیسے ٹائم میں آ کے وہ ایسا فٹ بیٹھتا ہے کہ جب کوئی دنیاوی طور پر آپ کے ساتھ السلام علیکم مدیحہ کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو، تو کوئی دنیا میں بتا رہی تھی میں کہ دنیا میں کوئی غلط کر دیتا ہے کسی کے ساتھ، بالفرض آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، یا کچھ بھی ایسا ہو اور فوراً ہی اللہ پاک اس کا انصاف کر دے۔ رحمانی بھائی ذرا مجھے سمجھا دیجیے گا کہ میرا سوچنا ٹھیک ہے کہ نہیں، مگر بظاہر لگتا ہے کہ اس شخص نے یا اس انسان نے یا اس ادارے نے یا اس گروپ نے XYZ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی، اور رب تعالیٰ نے شاید انصاف کیا اور وہ یا تو مجھے بچا لیا یا پروردگار کی طرف سے ان کے لیے مشکل وقت جو بھی آیا، تو میں ضرور یہ بات دہراتی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیت بھی نا، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بت توڑتے گئے اور یہ کہتے گئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے جب کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ اکبر جب گئی تو ایک دم سے میں ہسٹری میں چلی گئی نا، جب پڑھا ہے ہسٹری میں چلی گئی، میں نے کہا یہ وہی کعبہ ہے، یہ وہی گھر ہے اللہ پاک کا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور فتح مکہ کے بعد وہاں کے تمام بتوں کو گراتے چلے گئے، یہ وہی کعبۃ اللہ ہے۔ ایسے آنکھیں ہو رہی تھی، ارے یہ وہی۔ جب ہم لوگ تھے، حسان، میں اور ساتھ میں تھے، تو مقام ابراہیمی اور رکن یمنی کے بیچ کی جو دیوار کا حصہ ہے، ارے کون کون عمرے پہ اور حج پہ ماشاءاللہ جا چکا ہے، ذرا ہاتھ ضرور کھڑا کریے گا، تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ میں اس وقت کیا بات کر رہی ہوں، کہ چاروں طرف جگہ نہیں ملتی کسی کھڑے ہونے کی نا، کسی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ اچھا اب رحمان بھائی ہم لوگ جو ہیں، مدیہ سن رہے ہو، جب مقام ابراہیم کراس کیا طواف کے بیچ میں، تو ایسے جگہ خالی ملی کہ میں بتا نہیں سکتی، کہ آنکھوں میں ایسا وہ منظر قید ہے کہ جگہ خالی ملی جیسے کہ ہمارے لیے راستہ بنا ہو۔ ہم تڑپ رہے تھے چھونے کو، ہم چھونے کو تڑپ رہے تھے، دنیا کا سب سے خوبصورت، میری زندگی کا، میری نسلوں کا خوبصورت سیاہ رنگ، اس کپڑے کو چھونے کے لیے تڑپ ہو رہی تھی، اور یہ حالت تھی کہ یار ایک بار تو ہاتھ لگا لیں، ایک بار تو چھو لیں خانہ کعبہ کو، ایک بار۔ اور ایسا ہوا بہن کہ جیسی جگہ بنتی چاہیے، ہم ٹیڑے چلتے چلے گئے رحمانی بھائی، اور گئے تو نہ صرف کپڑے کو چھوا بلکہ جہاں ختم ہوا وہاں پر اصل دیوار شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، اپنا ہاتھ اندر جا کے نظر تو آ نہیں رہا تھا، تو چھو رہی تھی اور چوم رہی تھی، چھو رہی تھی اور چوم رہی تھی، چھو رہی تھی اور چوم رہی تھی، کہتی ہے اللہ یقین نہیں آ رہا، واقعی میں خانہ کعبہ کی دیوار کو چوم رہی ہوں، چھو رہی ہوں۔ وہ احساس آج بھی میرے ہاتھ میں ہے زندہ، میرے اندر اس کی جو مہک تھی نا، اس خانہ کعبہ کے کپڑے کی، اف سبحان اللہ۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں رمضان عشق ہے میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جس سے ہم نہ صرف ایک بار بلکہ کئی بار گزرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں، کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں
आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو یا سری ہر رضا یا سری ہر رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک ما تعت لما تشاء یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء وطاعتہ من تو ہی کبیر تو ہی کبریاء تو رہنما رگے گلو سے بھی نزدیک ہے تو ہر لمحہ ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دوا ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دوا ہے تیرے ذکر میں پوشیدہ میرے حق میں شفا بغیر مانگے ہی کرتا ہے تو عطا پہ عطا سزا سے پہلے ہی سنتا ہے سائلوں کی صدا یا سری ہر رضا یا سری ہر رضا علی وسیلہ بنے اور کمیل پائے شفا اسی کے نام سے منسوب ہو گئی یہ دعا شب جمعہ ہے دعائے کمیل شکر خدا یہ ابتدا ہے تو پھر انتہا حدیث قصہ الہی تیری رضا الہی تیری رضا کے سوا کچھ اور نہیں کہ میرے پاس دعا کے سوا کچھ اور نہیں یا سری ہر رضا یا سری ہر رضا اور رسول پاک کے صدقے میں اے خدا گھر گھر دعائے علم کی کرنوں کا مستقل ہو گزر اور کھلا رہے میرے بچوں پہ شہر علم کا در رہے جوانوں کی ہر دم تیری رضا پہ نظر تیری رضا کے بنا اس کو علم کیا ہوتا جو تو نہ چاہے درے علم کھل نہیں سکتا یا سری ہر رضا یا سری ہر رضا اور وہ ایک مریض جو الشام کہہ کے روتا تھا جھکائے سر وہ حیادار روتا جاتا تھا پہن کے بیڑیاں جو کربلا سے شام گیا اسی مریض کے صدقے میں مانگتے ہیں شفا مرض سے پہلے دوا خلق کی ہے تو نے خدا مرض سے پہلے دعا خلق کی ہے تو نے خدا برائے سید سجاد دے ہمیں بھی شفا یا سری ہر رضا یا سری ہر رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک ما تعت لما تشاء یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء وطاعتہ من جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. میری بہن رباب السلام علیکم. السلام علیکم. جویریہ السلام علیکم. بھابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. رمضان عشق ہے میں نشریات
میں اب ہم آگے چلتے ہیں اپنوں کے ساتھ. اور آج ڈاکٹر عمر راحیل کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، تو اللہ پاک ان کو جلدی سے صحت یاب کرے، شفا عطا فرمائے. اور آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، آپ زیادہ دیر بیمار ویسے بھی نہیں رہ سکتی. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ اتنے اپنے دعا کرنے والے ہیں. خواتین و حضرات، اس نشریات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک ایسا موضوع کہ مدیہ تم بھی ضرور انوالو ہونا آج کے موضوع میں. بالکل. کالنگ نمبرز ہماری آن اسکرین آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے. پھر میں بھابھی سے کروں گی کچھ سوال. اشفاق احمد صاحب مرحوم ہمارے بہت ہی محترم. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے لکھے ہوئے ایک محبت 100 افسانے جو پلیس تھے اس میں کام کیا ہے، اور جو ان کی تحریریں زاویہ بہت بڑی شاندار اف جو وہ لکھ گئے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ اگر اس کو ری میک بھی ہوگا 10-20 سال بعد، تب بھی وہ اس وقت میں سچویشن میں فٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ سچ کہا ہے، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. اور یہ میں اکثر دہراتی ہوں یہ بات. ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی مرتا نہیں، گھوم کر ایک دن آپ کے پاس واپس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے اور جائے پیدائش سے بہت محبت ہوتی ہے. یعنی کہ دھوکہ جہاں سے پیدا ہوگا، دھوکہ جہاں سے دیا جائے گا، دھوکے کی سوچ اور دھوکے کا پہلا بیج جہاں سے بویا جائے گا، وہ ادھر لوٹ کر واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اس کو اپنی جائے پیدائش سے محبت بہت ہوتی ہے. سچ کہا ہے کسی نے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا جو ٹوٹ گیا. خیر، اللہ پاک سب کو دھوکے سے بچائے. اللہ پاک آپ کے ساتھ جو ہیں آپ کے ساتھ مخلص رہیں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ کام کر کے، جن کے ساتھ آپ محفلوں میں رہتے ہیں. کل رات کو جمعرات اور شب جمعہ کی محفل تھی. میں اپنی بزرگ ٹیچرز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور کل رات کو ہم باتیں کیے جا رہے ہیں، اور میں روئی جا رہی رحمانی بھائی بھابھی اور باپ جو میرے تو خیر اسی محفل ماشاء اللہ حصہ ہے، تو روئی جا رہی ہوں. میں یہ سوچ رہی ہوں میری جو بزرگ ٹیچر ہیں، اماں جان کہتے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو بیٹا، تمہیں کوئی بات بری لگ گئی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں یہ رو رہی ہوں شکر سے کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے لوگ میری زندگی میں ہیں، ذکر الہی کرنے والے لوگ میری زندگی میں ہیں. سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے اور میرے اوپر پھونکا بھی جا رہا ہے اور سب پڑھ بھی رہے ہیں. کتنی پیاری زندگی ہے یہ. تو پھر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے دھوکہ کیسے جنم لے گا؟ تو اپنی محفلیں صحیح کر لو. بے شک ہے روانی بھائی، محفلیں ٹھیک کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لو. میں اٹھتی بیٹھتی ان لیٹ لوگوں میں ہوں تو مجھے کیسے دھوکہ ملے گا؟ ہم دھوکہ تو وہی حاصل کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اس وقت جس محفل میں اللہ کا ذکر ہے، بہترین محفل تو میں آپ کو ہیڈ مائک دے دیتی ہوں، رکھیں جی. جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بہترین محفل ہوتی ہے، اور محفل. جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ ایک بیکار محفل ہے. ہم نے اپنی محفلوں میں فیشن، کپڑا، آگے بڑھنا، یورپ کے ٹرپس، ان کی باتیں شروع کر دی ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے. رب دے نوازے تو برتیے جتنا برتنا چاہتے ہیں، لیکن خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ایسا کریں گے تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ملے گا. بھابھی دھوکے کے اوپر بات ہو رہی ہے، رباب آپ بھی شامل ہیں. آج جو ہمارے ساتھ بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ایک عورت ذات، پیدائش کے بعد ماں باپ میں طلاق ہو گئی.
माँ ने अपनी बेटी बाप के हवाले कर दी। बस अब थोड़ा सा आप भी बताइए, फिर वो बच्ची भी बताएगी कि कैसे हवाले ये तो वही की। है जो आपने हाँ, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, लिखवाई है। बिल्कुल। माँ ने अपनी बेटी बाप के हवाले कर दी और माँ शादी करके बरतानिया चली गई। माँ जिसको तलाक हुई, उसने अपनी बेटी को अपने साबका शौहर के हवाले किया और खुद बरतानिया चली गई। बाप बेटी को कई वजूहात के बिना पर पाल ना सका तो उसे हॉस्टल भेज दिया। बेटी अब जवान हो गई, उसकी भी शादी हो गई, लेकिन किस्मत, गुजरे वक्त ने खुद को दोहराया। और कैसे दोहराया? इस मासूम कली की भी तलाक हो गई और इसकी बेटी भी हो गई जो अब इसके पास नहीं है। तलाक के बाद बाप बेटी को मिलवाने लाता है, मगर बेटी कौन है और माँ कौन है आप पहचान ही नहीं सकते। जिस कैफियत से गुजर गई है वो कि पहले माँ को डिवोर्स हुई, फिर उसने अपनी बेटी बाप साहब का शौहर के हवाले कर दी, साहब का शौहर नहीं पाल सका, हॉस्टल में छोड़ गए। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी, उसकी डिवोर्स हुई, उसकी बेटी है। सात नंबर माइक नहीं चलेगा? मैं दूसरा माइक ले लूँ? दूसरा माइक ले लूँ। बेटा भाग के ला दीजिए। ये ले लीजिए, रबाब से ले लीजिए। एक काम करते, छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मुझे प्रॉपर, ताकि मैं भाभी की बात को काटूं नहीं। ये मासूम बैठी कहाँ है? आप हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका मेरी जान? मेरा नाम आमना मोहम्मद सलीम है। सॉरी? आमना मोहम्मद सलीम। आमना मोहम्मद सलीम। बात करते हैं आमना बीवी से इस वक्फे के बाद और भाभी के साथ। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह रमज़ान इश्क नशरियात में एक बार फिर करते हैं आपको खुश आमदीद। आप हमारे साथ बराह रास्त 24 न्यूज़ HD पर हैं। आपके इस ऑफर पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज भाभी के साथ जो आमना बीबी आई हैं, उनका दरअसल ज़िंदगी में क्या कहानी रही। भाभी अब ज़रा बताइएगा और फिर बताइएगा कि ये आमना बीबी कहना क्या चाहती हैं। एक चीज़ जो रह गई थी ज़िंदगी की कि अल्लाह ने ये अकेली बहन नहीं उतारी थी, ये 2 बहनें दुनिया में उतारी थी एक साथ नहीं, मतलब वैसे 2 बहनें थी। इससे छोटी बहन अच्छा। थी। जब मियाँ बीवी अलग होते हैं तो ये दोनों चले जाते हैं ददियाल में। इनकी फुप्पो और इनके वालिद दूसरी बहन को कहीं अडॉप्ट करा देते हैं जिसका इन्हें इल्म नहीं होता। ये हॉस्टल गई ज़रूर हैं लेकिन वहाँ वालिद नहीं लेकर गए, ये कोर्ट के थ्रू हॉस्टल गई हैं। ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि ना माँ रख सकती है ना बाप रख सकता है, तो ये बच्ची कहाँ जाएगी? ये एक ऐसी जगह जाएगी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। वो ज़िंदगी कैसे गुजरती है आमना से बात करके भी अंदाज़ा होगा। है बच्ची बहुत प्यारी, आज तक अपने बचपन में गुम है। ये एक बच्ची की माँ है लेकिन बात करके आपको अंदाज़ा होगा ये तो खुद एक बच्ची है, इसको मैं बच्चों की तरह संभालती हूँ। अल्लाह। और इनकी वालदा कहाँ है? कुछ नहीं पता। वालदा इंग्लैंड में है, अब्बा का इंतकाल हो गया, फुप्पो का इंतकाल हो गया। अब ये जिंदगी भर ढूंढती ही रहेंगी कि मेरी सगी बहन कहाँ है। तो वालदा से कोई राब्ता नहीं है? वालदा से राब्ता भी है, वालदा बात भी करती हैं। वालदा अपनी जिंदगी को गुजारने में बहुत मुश्किल है, इनको क्या सपोर्ट करेंगे? अल्लाह। वो खुद वहाँ स्ट्रगल में। इंग्लैंड में चीजें इतनी आसान तो नहीं होती। इतनी आसान नहीं, बज़ाहिर लगता है कि आप इंग्लैंड में हैं या बाहर। अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी चीजें वो देख रही हैं। लेकिन आमना का पैदा होने से लेके शादी तक और शादी के बाद से शेल्टर होम तक कोई कसूर नहीं है हमारा। अल्लाह तो कहता है कि जो कसूरवार है वो भी अगर माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर दो। तो आमना और आमना जैसी सैकड़ों बच्चियां जो शेल्टर होम में हैं वो तो गुनहगार भी नहीं है, कसूरवार भी नहीं है, लेकिन माफ़ियाँ मांगती हैं अल्लाह से भी और लोगों से भी। और मैं भी कहती हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं, मैंने एक बच्ची को, एक बेटी को अपनी कोख से जन्म दिया। इन बच्चियों को मैंने अपने दिल से अपनी बेटियां बनाया है। मैं बहुत मजबूर हूँ कि इन लोगों की शादी के लिए रिश्ते लाइए,
इनके घर बसाने के लिए माएँ दिल खोलें, बेटों वाली माएँ आएँ, इनके रिश्ते लेकर जाएं। और जो बेटियों वाली माएँ हैं, मैं उन्हें कह दूं, जहेज की मैं नाम नहीं लेती, मानती हूँ कि जहेज एक लानत है, लेकिन ये बेचारी जब जिंदगी का आगाज करेंगी तो चाहे तोहफे के नाम पर सही, जिंदगी को शुरू करने के नाम पे सही, मुझे इनको कुछ दे के रुखसत करना होता है। तो भाभी हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहेज के मतलब या शादी का तोहफा देने के लिए, अगर हम कुछ करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। ये रमजान है, आज आप इन बच्चियों की शादी की मद में जो कुछ भी यहाँ करेंगे उस वजह से और उसकी समझिए कि एक मेरे हाथ में जो चीज़ होगी, मैं पूरा साल न जाने कितनी बच्चियों की शादियां कर पाऊंगी। आज आपने हाथ अगर हमारा मजबूत किया, हमारे पीछे खड़े हुए, तो अगले साल सैकड़ों बच्चियां अपने घरों की हो जाएंगी। लेकिन अगर इस वक्त माओ ने सोचा कि सब कुछ हम अपनी बेटियों के लिए रख लें और ये भी हमारी बेटियां, हम इन तक चीज़ ना पहुँचाएं, तो याद रखिएगा माया कि अगला साल जो गुजरेगा, मैं नहीं जानती कि कितनी बच्चियों को मैं घरों का करूँगी, कितनी मेरे पास रहेंगी, कितनी रब से माफ़ी मांगेंगी और कितनी बच्ची ज़हनी तौर पे ये डिस्टर्ब हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, वाकई में ये तो नहीं। प्लीज़ मैं इस वक्त सानिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट का नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आ रहा है। प्लीज़ आप ज़कात, आप डोनेशन, आप मदद, आप नेकी, आप कोई भी एक कदम इनकी तरफ अगर बढ़ा सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, और अगर बच्चियों की शादियां कर रहे हैं जिन घर में, जिनका अल्लाह पाक ने जिनको बहुत नवाज़न का हाथ बहुत ज़्यादा जो है वो पकड़ा है अल्लाह पाक ने, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश ये होगी कि आप अपनी बच्ची के जो, अगर आप 15 लाख 20 लाख खर्च कर रहे हैं तो 50,000 उसमें से निकाल लीजिए और वो 50,000 भाभी को इस ट्रस्ट में इस बच्ची के नाम या किसी भी बच्ची के नाम, किसी भी ऐसी मुस्तक बच्ची के नाम कर दीजिए। मैं कहती हूँ आप प्लीज़ हिम्मत तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। में जो दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं इनकी बेटियों को कहां से कहां ले जाएंगी, कितना खुश रखेंगी। भाई कुछ कह सकते हैं? इसमें दो चीज़ें, एक तो देखिए, एक तो मजलूम है, दूसरी बात ये कि बेवा भी हुई है। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जलीला ये है कि आपने बेवाओं से शादी की, आपने पहला अक़्द भी बेवा से किया है और उसके बाद भी जो अक़्द किए हैं वो भी आपने बेवा से किया है। तो हमें तरबियत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बेवा होती थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब रसूल से उसका रिश्ता करवा दिया करते थे। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि मजलूम है, जो मजलूम का साथ देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका साथ देता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है, उसके माल में बरकत आ जाती है। तीसरा ये कि जो ऐसे लोगों की मदद नहीं करता, सबसे पहली जिम्मेदारी तो रियासत की होती है कि रियासत ऐसे लोगों की मदद करे, मगर रियासत क्योंकि अपने कामों में लगी हुई है तो इनको बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। अगर अब सोसाइटी में से कुछ लोग उठते हैं और उनकी मदद करते हैं, अगर आप उनका साथ नहीं देते तो फिर याद रखिएगा आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब को बुला रहे हैं। अब अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुँची तो रब्बे ज़ुल जलाल जलाल की कैफियत में आ जाता है। ये जहन में रखिएगा कि जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा होता है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जो इसके काम में लग जाता है। हदीस रसूल है कि जो बंदों के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है, जो बंदों की मुश्किल दूर करना शुरू कर देता है अल्लाह उसकी मुश्किल दूर करना शुरू कर देता है। जब तक बंदा बंदे के काम में लगा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए, उस वक्त अल्लाह उसके काम में लगा होता है, आसानियाँ कर रहा होता है। अगर मैं भाई मैं एक तरह से कहूँ कि दे दीजिए बेटा माइक लेके वहीं बैठ जाइएगा नीचे, कि मेरी बहन आमना के साथ वक्त ने, हालात ने और इनसे जुड़े रिश्तों ने धोखा किया। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे माया जब होता है कि जब अपने जुड़े हुए खून के रिश्ते जो है ना इंसान को धोखा दे। दुनिया कुछ कह दे कुछ नहीं फील होता, लेकिन जब अपना कोई माँ बहन भाई बाप छोड़ दे तो वो इंसान के लिए इसी ज़िंदगी में मौत होती है। मामू ने कहा, एक तकलीफ दे जुमला है बहन को, कि तुम आ जाओ। इनकी माँ ने कहा मुझे एक छोटा सा कमरा दे दें जहाँ मैं अपनी बच्ची के साथ रह सकूं। मामू ने कहा तुम आ जाओ। जी, जो इंग्लैंड में। मामू ने कहा तुम आ जाओ, यानी बहन आ जाए, बेटी को ना लाना। ये किस किस्म के रिश्ते हैं माँ से औलाद को। मेरे पास तो इतना सा शेल्टर होम है, मैंने आज तक माँ को और औलाद को जुदा नहीं किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि औलाद और माँ जुदा हो जाए, जबकि मेरा इनसे, मैंने कहा ना, खूनी रिश्ता नहीं है। मैंने इसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन दुख इसका मुझे वैसे ही है जैसे मैंने अपनी कोख से इसको पैदा किया हो। आपा माँ तो होती रिश्ता जोड़ने के लिए है ना, माँ तो रिश्ते बनाया करती है, माँ रिश्ते तोड़ा थोड़ी करती है। और माशाल्लाह जो काम आप और आपका ट्रस्ट कर रहा है इसका तो अजर परवरदिगार देने वाला है। ये हमारे
معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی ناانصافی کیوں ہوتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حقوق اور فرائض بتائے ہیں کہ ایک ماں کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کیا کیا فرائض ہیں اور ہمیں کس کس طرح سے رشتوں کو نبھانا چاہیے. لیکن ربا آپ کا تکلا بھی معذرت، صرف زیادتی اور ظلم کرنے والی عورت پر نہیں ہوتی، کبھی کبھی آدمی بھی جو ہے اتنا ہی ظالم ہوتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک ہے. اور عورت پہ زیادہ بڑا ظلم کرتی ہے، اور ان کو زیادہ بڑا جو دھوکا ہے میری بہن کو وہ ظاہر ہے باپ سے ملا. اگر باپ شیلٹر دیتا. بات بتاؤں، ہمارے پاس یوزلی جو ڈونرز ہوتے ہیں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مرد بہت پیسہ دیتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے. اللہ نے مرد کو بہت کشادہ دل دیا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ دیتا ہے، اور انہی کے عورتیں بھی دیتی ہیں، لیکن اسی ڈونیشن سے ہزاروں بچیاں اپنے گھروں میں خوش آباد ہیں. میں آج عورتوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جیسے میں نے کہا نا ایک بیٹی میں نے پیدا کی، باقیوں کو بیٹی بنایا. ہم گھروں میں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، ہم دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی بنا لیں. چاہے ساس ہیں تو بہو کی صورت میں اس کو بیٹی بنا لیں. اگر گھر میں ہمارے پاس کوئی کام کرنے والی ہے تو اس کی بیٹی کو بیٹی بنا لیں. یعنی ماں جو ہے نا سوسائٹی کی، وہ پورے سماج کی ماں بن جائے، تاکہ ان مردوں کی بھی ہم ان کی بھی سوچ کو بدل سکیں، ان کی پرورش اچھی کر سکیں. یتیموں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید کے دن، دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، جو بات کی نا اس طرح بچہ رو رہا ہے، آقا کریم تو رحمت للعالمین نے فوراً اشکبار ہو گئے، بچے کے پاس گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا ہر کوئی تو نئے کپڑے پہنا ہے، تو کیوں نہیں پہنا؟ کہا یا رسول اللہ، نہ میرا ماں ہے نہ میری باپ ہے. آقا کریم نے اس کو سینے سے لگا لیا اور گھر لے کے آئے. گھر لینے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے اور کہا کہ تو چاہتا نا کہ محمد تیرا باپ بن جائے، عائشہ تیری والدہ بن جائے اور فاطمہ تیری بہن بن جائے. جب بچہ وہ کپڑے پہن کر باہر نکلا تو مدینے کے بچے رو رہے تھے، کاش ہم یتیم ہوتے اور محمد ہمارے باپ بن جاتے. تو ہمیں یہ انداز اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی 10 جوڑے اگر ہم اپنے بچوں کے لے رہے ہیں، 2 جوڑے ہم نے کسی یتیم و غریب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غریب جب بچہ پہنے گا اس کی برکت سے تمہارے بچوں کو بیماری سے، آفات سے، تکلیف سے محفوظ کر لے گا. اس یتیم بچے کی دعا کی برکت سے تمہارے بچوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر دے گا. مرد کو نوکری مل جائے، مرد کو نوکری مل جائے، عورت کی وقت پر شادی ہو جائے، یہ زندگی کے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جس سے معاشرہ اپنے ستونوں پر کھڑا ہو جاتا ہے. آمنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. والدہ سے بات ہوتی ہے؟ جی، مہینے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. مہینے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. جی. کیا وہ روتی ہیں فون پہ بات کر کے؟ جی بہت زیادہ. 18 کو آمنہ کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اپ کمنگ 18 کو. کتنی بڑی ہو گئی ہے بیٹی آمنہ؟ 4 سال کی ہونے والی ہے. تڑپتی ہے اپنی بیٹی کے لیے. آمنہ کی بیٹی ان کے شوہر کے پاس سے ہم لوگوں نے کوشش کر کے ملاقات تو شروع کر دی ہے، لیکن شیلٹر ہوم میں بھی میں نے اس بچی کو رکھا ہے. لیکن یہ زندگی نہیں ہے نا، آمنہ بھی شیلٹر ہوم میں، بیٹی بھی شیلٹر ہوم میں. اس کی شادی ہو، یہ آگے بڑھے، ہم ایسا رشتہ دیکھیں جو اس کی بیٹی کو بھی اس کے ساتھ رکھ سکے. آپ کا شوہر بیٹی کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بیٹی کو رکھا ہے، لیکن بن ماں، یہ اس کو بھی تو ابا نے رکھا تھا. بن ماں کی بیٹیاں کیسے پلتی ہیں؟ آمنہ بھی تو پلی ہے. آج کہاں کھڑی ہے آمنہ؟ خدارا اولاد کو ماں سے جدا نہ کرو، کچھ بھی انتظام کرو، رشتے جوڑو، کچھ بھی دے دو اولاد کو. اگر اس کے سر پہ ماں نہیں ہے تو اولاد نارمل نہیں ہوتی. آمنہ ذہنی طور پہ ہر جگہ محبت ڈھونڈتی ہے. آمنہ جس وقت میرے سینے سے لگتی ہے، میرے دوپٹے سے کھیلتی ہے، یہ ایک بچی کی ماں ہے لیکن یہ خود بچی ہے. نفسیات صحیح بات ہے نا. اور اگر ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ بچے سال بھر سے زیادہ میرے پاس ہے، ان بچوں کو میں نے اگر اس سال نہیں سمیٹا تو یہ ذہنی مریضہ بننے شروع ہو جائیں گی. معاملہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کمپلیکس میں آ جائیں گی. انہیں گھر چاہیے، انہیں شیلٹر نہیں، انہیں گھر چاہیے. مکمل زندگی، شوہر، بچے، ہنستا بار بار ایک بات کہتی ہوں بھائی، بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ یار ہم ابھی اس وقت آمنہ کو سن کے کہیں گے ہائے بیچاری بچی. اسی بیچاری بچوں کو اپنے گھر کی عزت کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتا؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں. اس لیے نا کہ یہاں معاملہ اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، مگر دنیا والے ناراض نہ ہو. یہ کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے لیے؟ نعوذ باللہ. یہ ذہنیت ہے ہماری. ارے وہاں سے ہماری قوم کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ اللہ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہو جائے، مگر دنیا والے ناراض نہ ہو. میری بہن کیا
हाँ। कोई और रिश्ते नहीं थे? इतने बड़े बड़े घरों की इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उनके बड़े पास बड़े घर की international बेटियां आती nationality तो है। हैं, फिर माओ को अलग भी कर दिया। अगर ये जो बच्चियां जिन्होंने हकीकत को देखा हुआ है, अगर ये अपने घरों में लाएंगे, ये बच्चियां, मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बच्चियां जो है ना घर को जन्नत का टुकड़ा बना देंगी। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, लेकिन जिसने एक बार रिश्तों को देखकर धोखा खाया हुआ हो ना, वो अगली बार जरूरत से ज्यादा, अपनी बर्दाश्त से ज्यादा, अपनी कुव्वत से ज्यादा मोहब्बत करता है, निभाने की कोशिश करता है। ये लोग टूटे हुए हैं, ये बिखरे हुए हैं, ये धोखे खाए हुए हैं, ये चोट लगे हुए हैं। जो चोट लगा हुआ होता है ना, वो कहता है मुझे मरहम नहीं लगाओ, बल्कि तुझे चोट से मैं बचा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है चोट लगने का दर्द क्या होता है, ताकि तुझे वो चोट ना लग जाए। टूटा हुआ दिल तो वैसे ही अल्लाह को बहुत प्यारा एक होता है, बहुत सालगिरह ज्यादा मनाना प्यारा। चाह रही है ना बेटी की, इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं उस बच्ची को शेल्टर होम में बुलाऊं और शेल्टर होम में उसकी सालगिरह करूं, और या फिर इसको मैं ऑफिस में भेज के सालगिरह करूं। क्या जिंदगी है ये, और क्या कसूर है इस बच्ची का? सोसाइटी क्यों बेटों वाली माएं आगे बढ़े, समेटे इन बेटियों को। मैं माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, और जितनी माएं मुझे देख रही हैं वो भी सबकी माएं बन जाएं। मैं आप सब लोगों से, ये मेरे हाथ जोड़े में जो ये बात है ना, मेरे दिमाग को जाके लगती है सुई की तरह, कि हम गोरी हो, लंबी हो, उसके साथ घर वाले कैसे हैं, उसका पैसा कितना है, उसका भाई, मेरे इजाजत के साथ रहमानी भाई, मैं बहुत शदीद दुख होता है मुझे जब रिश्ते वाले, जो जिस तरह भाभी हैं, शहनाज भाभी सफदर जो हैं, जब मुझे बताती हैं कि लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं। आप ये जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइए। गोरी हो, छोटी हो, अच्छे घर की हो, बड़े घर की हो, हमें उसको खिलाना ना पड़े, वो खुद कमाती हो और अपना खुद खा ले और अपना खुद कर ले। बहुत फरमाइश होती, क्योंकि बहुत बेटे की माँ है ना, फरमाइशें हैं। बेटे की माँ है। अच्छा, तो जो मांग रहे हैं उनकी खुद की उम्र क्या है? हाँ, वो तो 10-15 साल बड़े हैं, डिवोर्स भी हुई भी है, डबल डिवोर्स हुई भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लड़की ऐसी चाहिए जिसके पास फॉरेन नेशनलिटी हो, लड़की ऐसी चाहिए जिसके पीछे अरबों पति जो है वो उसके बाप हो, उसके भाई हो, और वो बेचारे क्योंकि हमारे माशरे में अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो वो मजबूर होके कर देते हैं ताकि हमारी बहन बेटी का घर बसा रहे। सही है। अगर हम आमना को आज अपने घर में लेकर आते हैं, सोचे रमजान में अगर ये आप इरादा कर लेते हैं, 70 गुना वाला कैलकुलेशन याद है ना, ये भूल गए? जिसको भी याद है, किताबी बातें हैं, चलो किताबी बातें सही, याद तो है, 70 गुना ज्यादा गुना, 70 गुना ज्यादा सवाब। अगर इस वक्त नियत कर लेते हैं तो आपके लिए क्या होगा? ना सिर्फ आपको सवाब मिलेगा, बल्कि जब तक ये बच्ची खिदमत करती रहेगी, आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बहू रहेगी, उस वक्त तक सवाब सिर्फ आपको मिलेगा। आपा, कौन चाहता है कि कल क़यामत के दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो? अगर फरमाते हैं यतीम बच्चों की परवरिश करता है वो और मैं क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, हमने असल में क़यामत को भूल गए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए। अगर हमें फ़िक्र आखिरत हो कि 2-4 दिन की ज़िंदगी है, फिर लौट कर हमें वहाँ जाना है, तो तमाम चीज़ें जो पर्दे हैं ना दुनिया के, ये हटना शुरू हो जाएंगे। है कोई जो इस बच्ची को अपने निकाह में ले? है कोई जो इस बच्ची को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लेके जाए? मैं मानती हूँ बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, लेकिन बहू की भी तो इज्जत होती है। है कोई जो इसको अपनी इज्जत बना के लेके जाए? हमारे साथ रहेगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए?
जब मैं बच्चों को सामान बांटती हूँ तो आमना हर सामान पर इसका ये दिल होता है कि मैं इसको वो सामान बच्चों को दे दूँ ताकि ये जब अपनी बेटी से मिलने जाए वो अपनी बेटी के लिए तोहफे लेकर जाए। गई ये बेटी को तो मैंने इसको खाली हाथ नहीं भेजा कि माँ जाए तो बेटी के लिए कुछ लेके जाए। मैं अपने उलमा किराम की तरफ ज़रूर आऊँगी ताकि चले मेरी तो कोई औकात नहीं है। रब ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी है कि मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में खड़ी होकर एंकर बन रही हूँ, वरना मेरी तो कोई औकात नहीं है। फ़कत एक मट्टी का पुतला हूँ, लेकिन ये मट्टी का पुतला आपसे अपील करता है और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आज ही ये नेकी का कदम उठा लीजिए कि इस बच्ची को अपनी बहन बेटी समझकर अपने घर में बहू या बीवी के तौर पर आप घर में लेकर आइए, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। कोई नहीं है जो इसके सर पर हाथ रखेगा, कोई नहीं है जो इसका हाथ थामेगा, कोई नहीं है जो इसको इज़्ज़त दिला सकेगा। क्योंकि मैं इस वक्फे पे इस सवाल के साथ जाऊंगी अपने उलमा किराम को देते हुए और पूछते हुए कि हम शेल्टर की बेटी या बहन को अपने घर ले आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा। अरे वहाँ से अपनी बहू ले आए और रिश्ते तुम्हें मिले नहीं थे क्या? मैं ज़रूर कहूँगी आप लोग इस हवाले से ज़रूर तलकीन कीजिएगा, क्योंकि इस वक्फे के बाद हमारे उलमा किराम ज़रूर बोलेंगे आमना के लिए। ये मैं अपनी तसल्ली अपने दिल से कह रही हूँ कि मुझे एतबार है कि अभी नेकी ख़त्म नहीं हुई है इस दुनिया से, हम अभी हाजिर होते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا. کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ تھیوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. لندن پیرس US میں مالو محل بنا لے, سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے. بالکل سڑکوں پہ لا کے سٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں. ویری فن. ان ایوانوں کو گرا دو. اس حکومت کے رنگ پہ اسٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. اور بیٹھو بس کی جمہوریت ہے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور
मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को के साथ जो कहानी हुई उस बच्ची के साथ भी वही कहानी हुई, और वो नहीं चाहती कि अब ये कहानी और आगे चले और उसकी बेटी भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी भी ऐसे गम से गुजरे। मैं अपने उलमा कराम जिसमें हमारे ज़हीर भाई और रहमानी भाई दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप इस माशरे को ना सिर्फ दीनी तौर पर आईना दिखाइए, बल्कि अगर हो सके तो आज ऐसा बयान हो कि ज़मीर जाग जाए और कोई इस बहन बेटी को अपने घर अपनी इज़्ज़त बना कर ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। देखिए, ये एक बहुत ही हसास मौजू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक इसको लेकर जाऊँ।
لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا مقدمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ناظرین اس کو جو ہے نا وہ سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر جہاں تک دھوکے کا تعلق ہے، سب سے پہلے کائنات کے اندر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. اللہ وہ آیا اور آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ فلا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، اس نے آ کر قسم جلالہ کھا کر کہا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اسے ترک اولا کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی جل جلالہ کی قسم جلالہ کھا سکتا ہے، وہ بھی جھوٹی. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ترک اولا کیا اور پوری کی پوری سٹوری ہمارے سامنے. اب آتے ہیں اگلے مرحلے میں. کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہیں، فطرت کے اندر. اس کا کسی زمانے سے، کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی زبان سے، کسی جنس سے، کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کسی بھی زمانے کا انسان کسی بھی علاقے کا انسان کسی بھی مذہب کا انسان. جو انسان کی نیچر اور طبیعت ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان کو وہ صحیح طریقے سے قرآن کی آیات کے مطابق فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اگر انسان صحیح راستے پر چلے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کامیاب ہوگا، وَإِلَّا ناکام ہوگا. اب ناکامی کیا ہے؟ شیطان نے گمراہی کا سلسلہ شروع کیا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو. انسان کی فطرت ایک لوہے کی سی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے المؤمن اشد من غبر الحدید اذا الحدید ادخل فی النار یتغیر لونه المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم یتغیر قلبه. فرمایا مومن جو ہے وہ ایک لوہے سے قوی انسان ہے، اس لیے کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈالے تو وہ رنگ بدل لیتا ہے، لیکن اگر مومن کو قتل کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی وہ اپنا عقیدہ نہیں بدلتا. اچھا، اب لوہے جو کیا وہ یہ ہے کہ لوہے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لوہے کو اگر آپ میگنیٹ کے سامنے رکھیں تو دو حالتیں ہیں. اگر تو یہ لوہا قوی ہے، میگنیٹ اس کے پاس چلا آئے گا. اگر یہ لوہا کمزور ہے تو جہاں میگنیٹ ہے وہ اس کو کھینچ لے گا، یہ اس کے پاس چلا جائے گا. شیطان ہے میگنیٹ، انسان ہے لوہا. سبحان اللہ. اگر انسان کمزور ہوگا، شیطان اشارہ کرے گا، چلا جائے گا. اور اگر انسان قوی ہوگا، شیطان خود چلا آئے گا. میگنیٹ کے قریب جب لوہا چلا جاتا ہے، چاہے میگنیٹ آیا ہو چاہے لوہا گیا ہو، اب یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ. اور جب جدا کرتے ہیں تو خود لوہا میگنیٹ بن چکا ہوتا ہے. شیطان میگنیٹ کی طرح ہے، انسان لوہے کی طرح ہے. اگر انسان ملائکہ کے ساتھ رہے گا تو ان کی طاقت کو لے گا. اگر 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دونوں ایک طرح کے ہو جائیں گے. اب ماہ مبارک رمضان میں خدا توفیق اجباری دیتا ہے کہ اپنی طاقت استعمال کر کے ان کو جدا کرتا ہے. جو کہا جاتا ہے نا شیطان کو بند کیا جاتا ہے، خدا ان کو جدا کرتا ہے. جب جدا کر دیتا ہے تو 1 مہینہ فرصت دیتا ہے کہ اے انسان، تو نے جو 11 مہینے شیطنت اپنے اندر جمع کی ہے اس کو نکال دے، اس کو ریلیز کر دے، اس کو ختم کر دے، تاکہ پھر تو شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. اب میں یہاں پر آتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ جو شیطانی طاقت انسان کے اندر چلی جاتی ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ کر انسان کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جو غلط ہوتا ہے اس کو صحیح دکھاتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے اس کو غلط دکھاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اسلام نے قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے
علماء کرام موجود ہیں. اب بعض اوقات ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن کو دیکھتے نہیں ہیں. ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر چیلنج کیا ہے. قرآن سے شروع کیا اور ایک آیت تک کہا کہ تم سارے مل کر بھی جو ہے قرآن جیسا لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ, 10 آیتیں لے آؤ, ایک آیت لے آؤ. نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. خدا کا چیلنج ہے. میرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے پورے عالم اسلام سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے, کیا وہ یہ چیلنج ہے کہ جو عربک لٹریچر ہے, جو زبان کی فصاحت و بلاغت ہے, یہ چیلنج ہے کیا قرآن کا؟ نہیں. وہ کون سا چیلنج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت, جو مشرکین اور کفار ان کو کیا, اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا؟ جو قرآن کے اندر دستور قرآنی اور معاملات قرآنی اور جو احکامات قرآنی ہیں ان کے مقابلے میں ان جیسا تم نہیں لا سکتے. یعنی جو خاندانی نظام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے قرآن کے اندر, اس جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں لا سکتا. جو میاں بیوی کا رشتہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو ماں باپ کا احترام خدا نے قرآن میں, یہ چیلنج ہے. لیکن پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے. اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, میں احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر عبادات کے 10 حصے ہوں تو ایک حصہ عبادات کا یہ عبادات ہیں جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہیں, اور 9 حصے معاملات ہیں. 9 اجزاء معاملات ہیں, 90% معاملات ہیں. بیوی کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھتے ہو. صحابی رسول ہیں, ان کا انتقال ہوتا ہے, نبی رحمت اپنے ہاتھوں سے لے جا کر انہیں دفن کرتے ہیں, قبر میں لٹاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. نبی رحمت کی بات ہو رہی ہے. اور جب ابھی باہر نکل رہے تھے پیچھے سے آواز آتی ہے ہنی لک الجنہ, بیٹا تمہیں جنت گوارا ہو. رسول خدا نے پوچھا کس نے کہا؟ کہا ماں نے کہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اس پر ابھی فشار قبر ہونے والا ہے. یا رسول اللہ ان پر فشار قبر ہوگا؟ فرمایا ہاں. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا. کیا انہوں نے عبادت نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ سب کچھ کیا تھا. لیکن فشار قبر درحالی کے رحمت للعالمین اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا. اب ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفسائز کریں اسلام کی اس تصویر کو دکھانے کے لیے, جو معاشرے میں امپلیمنٹ کریں. یہاں پر اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام کی جب تشریعات کی گئی سارا زور اس بات کے اوپر ہے یہ زیر غلط کیوں ہوگی, یہ زبر غلط کیوں ہوگی. سارے کے سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ یہاں پر جو امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حتیٰ معاملات کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں معاشرے کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں, در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد کے زمرے میں ان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم نے حقوق اللہ میں کمزوری کی میں معاف کر دوں گا, حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعی میں. اور ہم اپنی پوری زندگی جب تک بچپن سے لے کے اب تک کتنی بار ہم نے یہ بات نہ سنی, پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. ہم آخر کب سمجھیں گے؟ یہی سوال ہے, کب سمجھیں گے؟ کب اس آمنہ کو اور ایسی کتنی اور آمنوں کو ہم اپنے گھر کی زینت, اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور کتنی آمنوں کو نہیں بلکہ اور بھی کتنے گھرانوں کو اس درد سے گزرنا پڑے گا. دیکھیے, میں اکثر آپ لوگوں کی اجازت سے اپنی زندگی کے غم اور خوشی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. ہم کیا چوز کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. They are your choices. Make the right choice. Islam is the religion
that will guide you. खूबसूरत, मुकम्मल। दीन इस्लाम को सुन के नहीं, दीन इस्लाम को जान के इश्क कीजिए अपने रिलीजन से। You're right. इससे खूबसूरत रिलीजन नहीं है दुनिया में System कोई। of life. System of life. System of life. God of life. God of life. God of life and system of life. सुभान अल्लाह। सहल तरीन मजहब। Be blessed. You're right. कहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुसलमान हैं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैदा होते आपके कान में अज़ान दी गई। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपने नबी को मानने वाले हैं, अपने अली को मानने वाले हैं। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD बराह रास्त। इस वक्त रमज़ान इश्क है की नशरियात बराह रास्त जारी है। आज प्रोग्राम हमने शुरू किया और फ़तह मक्का का जिक्र हुआ और हमारी ये बहन आई आमना, बेटी से मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको भाभी ने परवरदिगार ने ज़रिया बनाया इनकी ज़िंदगी में कि इनकी मुलाकात अपनी बच्ची से होना शुरू हो गई, जिसकी 2 दिन बाद 18 जून को सालगिरह है, 4 साल की हो जाएगी। एक काम करें ना भाभी, आपसे गुजारिश मेरे भाइयों की से कि अगर वो बच्ची हमारे साथ आकर उस दिन अपनी माँ के साथ आके ट्रांसमिशन में अपनी सालगिरह मनाए, इससे अच्छी बात क्या होगी? जज़ाकल्लाह खैर। मैंने आमना से कहा था, आमना अल्लाह से दुआ करो अल्लाह वसीले बनाए। मैं तो चाहती हूँ कि इसका रिश्ता आपके ही प्रोग्राम में आ जाए तो मैं निकाह भी यहाँ कर दूँ। आमना को माइक दो। अच्छा रिश्ता आ जाए जिससे इसको जिंदगी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया माया बाजी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने शो में बुलाएंगे मेरी बेटी को और उधर मेरी बेटी की सालगिरह होगी।
اس کی سالگرہ ساتھ کریں گے, ہمارے علماء کرام کی سب کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ. رب پاک بہت آسانی فرمائے. بہت بہت شکریہ مایا. اس سے بھی آگے سوچتے, میں نے کہا نا نمبرز چل رہے ہوں گے ساری بنی ٹرسٹ کے, آپ کے رشتہ آ جائے اس بچی کا تو آج ہم اس بچی کو زندگی ہی دے دیں رب کے حکم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تشریف لائے ہیں مکے کے اندر, یہ جگہ خیم جو ہے وہ جھنڈا لگتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا تصور میں جائیں, لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, دیواروں پہ چڑھے ہوئے ہیں. آج محمد کیا اعلان کرنے والے ہیں, ہم وہی مکہ والے سوچ رہے ہیں, ہم وہی ہیں کہ جب حضور محمد رسول اللہ یہاں سے گزرا کرتے تھے تو ہم کانٹے بچھا دیا کرتے تھے, ہم وہی ہیں تانے دیا کرتے تھے. آج سب حیران و پریشان ہیں. رسول اللہ اپنی اونٹنی کے ساتھ آ رہے ہیں, آگے غلام زادے اسامہ بن زید کو بٹھا کے آ رہے ہیں, کیونکہ جب تاریخ بتاتی ہے جب کوئی فاتح آتا ہے تو گردن اکڑا کے آتا ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے جھکا کر آ رہے ہیں. سب تمہارا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آقا کہہ رہے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ, اور تاریخ کہہ رہی ہے یہ سب کرم ہے تمہارا آقا. اب جب چکر لگ رہے ہیں خانہ کعبہ کے, اب خانہ کعبہ گیٹ کھلنے کا مرحلہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہی رک جائیے, یہی رک خانہ کعبہ گیٹ کھلے گا. اللہ اکبر, یہی رک جائیے, اسی کو کنٹینیو کیجیے گا اس وقفے کے بعد. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار نے, میں کل رات کو یہی شکر سے آنسو آ رہے تھے کہ اللہ پاک نے کتنا لکی بنایا ہے, اللہ پاک نے اتنے نیک لوگوں سے میرا تعلق ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں, ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتی ہوں. آئی ایم سو بلیسڈ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.